ඊළඟ සභාව. அடுத்த சபை එහෙනම් අපි තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයට බහිනවා එකපාරට. மூன்றாவது அதிகாரத்துக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். සර්දීස් සභාව. சர்தை சபை. හරිද? සර්දීසේ සභාව. சர்தை சபை. right? හොඳයි. එහෙනම් ඊළඟ පටන් ගන්න බලමු. එළිදරව් තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය. තවද සර්දීසේ සභාවේ දූතයාට මෙසේ ලියාපන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් සත් දෙනාද තාරකා සතද ඇත්තා වූ තැනම් දැන් මේ වහන්සේ තාරකා හත දන්නවනේ මොකද්ද இந்த කියලා? 7 நட்சத்திரங்கள் என்ன என்று தெரியும் அல்லவா? දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ දාසයන්ට தேவன் தன்னுடைய தாசர்களுக்கு දෙවියන් වහන්සේ මගේ අතේ ඉන්න அவரின் கரங்களிலே இருக்கிற තාරකාව මම දරාගෙන ඉන්න තරු. நான் சுமந்து கொண்டிருக்கும் நட்சத்திரங்கள். හරිද? අද තරු ටිකක් තරු වෙලා ඉන්නේ පොළවේ තරු වෙනවා පාස්ටර්ස්ලා අන්න එකයි. இன்று பாஸ்டர்கள் பூமியிலே நட்சத்திரங்கள் ஆகிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ අතේ ඉන්නවා කියන අමතක කරලා தேவனுடைய கரத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதை மறந்து මෙහෙ බැබලෙන්න හදනවා. இங்கே அவர்கள் ஜொலிக்க பார்க்கிறார்கள். හරිද? මෙහෙ බැබලෙන්න හදනවා. அவர்கள் இங்கே ஜொலிக்க பார்க்கிறார்கள். මෙහෙ බැබලිලා වැඩක් නැහැ. இங்கே அப்படி அவர்கள் ஜொலித்து பிரயோஜனம் இல்லை. හරිද? මෙහෙ බැබලිලා වැඩක් නැහැ. இங்கே அப்படி ஜொலித்து මෙහෙ බැබලීමේ මොකුත් වෙන්න යන්නේ இங்கே නැහැ. அப்படி நடந்து ஒன்றும் நடக்க பிரயோஜனம் இல்லை. අපි නිතරම මතක තියාගන්න ඕන. நாங்கள் நித்தமும் நினைவில் வைக்க දෙවියන් වහන්සේගේ අතේ ඉන්නේ කියලා. நாங்கள் தேவனுடைய கரத்தில் இருக்கிறோம். අතේ ඉන්න තාරකාව මිස கையில் இருக்கும் நட்சத்திரங்களே அல்லாமல் නේද? හරි කැමති තාරකාව වෙනවනේ. நாங்களும் விரும்புவோம் ஒரு நட்சத்திரம் ஆவதற்கு. හරි? තරු වෙනවනම් ஒரு நட்சத்திரம் ஆவதற்கு. තරු හොයන තැන් තියෙනවද ලංකාවේ? දේවගති තරු කියලා එකක් පටන් ගන්න කියලා කල්පනා කරගෙන තියෙනවා. தேவ போதகர்களின் நட்சத்திரங்கள் என்று ஒன்றை ஆரம்பிக்க ඒ வேண்டும். දැන් තරු හොයන ගමන් ඉන්නේ. இப்பொழுது அப்படியும் நட்சத்திரங்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். බැබලෙනවා කියන්නේ අද அவர்கள் ஜொலிக்கிறார்கள் எப்படி என்றால் අම්බේ අද මම එපීස සභාව මේ ගමේ උගන්වද්දී எபேசி சபையை குறித்து நான் நீர்க்கொழும்பலை கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது මේ කතා කරපු නැති අලුත් දෙයක් ආත්මයන් වහන්සේ කතා කරා. இங்கு பேசாத ஒரு புதிய காரியத்தை ஆவியானவர் எனக்கு අපිට දෙකේ வெளிப்படுத்தினார். කොලේද නෑ නෑ. ඒ අලුත් දෙයක් කතා කරා. ඒක මට කරන්න දෙයක් නෑ. அங்கே ஒரு புதிய காரியத்தை பேசினார் ஆவியானவர். පෞල්තුමා பவுல் அடிகளார் එපීස සභාවට එපීස වලට ගිහිල්ලා எபேசி சபைக்கு சென்று සුභාරංචිය කියද්දී சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் ඒ பொழுது සුභාරංචිය அந்த ගැන சுவிசேஷத்தை குறித்து මනුෂ්‍යයන්ට மனிதர்களுக்கு බයකුත් பயமும் ගෞරවයකුත් ආවා. கனமும் ஏற்பட்டது. ක්‍රියා 19:18 அப்போஸ்தலர் 18:19. 17 වෙනි පදය. මෙය එපිසේ විසූ සියලු යුදෙව්වරුන්ටද ග්‍රීක් වරුන්ටද දැනගන්ට ලැබුණේය. ඔවුන් සියල්ලන් කෙරේ බයක් පැමුණුනේය. ඔවුන් සියල්ලන් කෙරෙහි බයක් පැමුණුනේය. ස්වාමියෝ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයද ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමයද ගෞරවයෙන් පැමුණුනේය. අද இன்று මේ කාලේ වෙනකොට இந்த காலப்பகுதியிலே සුභාරංචිය විහිළුවකට ලක් වෙලා ඉවරයි. සුභාරංචිය විහිළුවක් වෙලා ඉවරයි. சுவிசேஷமானது ஒரு கேலி ஆகிவிட்டது. සුභාරංචිය ගෞරවාන්විතව තියෙන්න ඕන දේ சுவிசேஷமானது அது கனம் நிறைந்ததா இருக்க வேண்டிய අද காரியம் විහිළුවක් වෙලා ගිහිල්ලා තිනවා සමහරක් අය නිසා. இப்பொழுது கேலி ஆகிவிட்டது ஒரு சிலர் நபர்களின் நிமித்தமாக. මට ඒ අය ආවුණා නම් அவர்கள் கிடைத்தார்களே ஆனால் හරිද? මම දන්නවා මම මොනවද කරන්න ඕන කියලා. எனக்கு தெரியும் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. අද විහිළුවක් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන ළමයි. இன்று அது ஒரு கேலி ஆகிவிட்டது. සමාජ වෙබ් අඩවිවල සමාජ මාධ්‍යයට මොනවද දාන්න ඕනේ வலைத்தளங்களில் මොනවද දාන්න හොඳ නැහැ ඔක්කොම දානවා. என்னென்ன போட வேண்டும் என்னென்ன போடக்கூடாது எல்லாவற்றையும் போடுகிறார்கள். නිසාම දෙවියන් වහන්සේගේ නම විහිළුවක් වෙනවා. அதனால தேவனுடைய நாமம் அது கேலியாகி விடுகிறது. මේ සුභාරංචිය කියන්නේ බලන්න එපීස සභාවේ උගත් මිනිස්සු අතරේ සුභාරංචිය ආපු ගමන් මිනිස්සු බය වුණා ගෞරවයක් ඇති වුණා දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට. எபேசி சபையிலே நன்றாய் கல்வி கற்றவர்கள் மத்தியிலே சுவிசேஷம் சென்றதும் அவர்கள் பயந்தார்கள் தேவனுடைய අද நாமம் තරගෙට மகிமைப்பட்டது. තරු වෙන්න හදනවා. இன்று அவர்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு நட்சத்திரங்களாக තරගෙට செயல்படுகிறார்கள். තරු වෙන්න හදනවා. போட்டி போட்டுக்கொண்டு நட்சத்திரங்களாக තරගෙට තරු பார்க்கிறார்கள். වෙන්න හදලා අද යේසුස් වහන්සේගේ නම කියන එක විහිළුවට ලක් වෙලා තියෙනවා. அவர்கள் அப்படி போட்டி போட்டு இயேசுவின் நாமமானது இப்பொழுது கேலியாகி விட்டது. හරිද? සමහරක් අය YouTube එකේ හම්බ කරන්න ඕන නිසා YouTube එකකට පාස්ටර්ස්ලා වෙලා ඉන්නවා. ஒரு சிலர் யூடியூபினாலே சம்பாதிக்க வேண்டியபடியினாலே யூடியூபிலே அவர்கள் பாஸ்டர்களாக இருக்கிறார்கள். හරිද? මේ වගේ යේසුස් වහන්සේගේ නම
කැත්ත වෙලා මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේ විහිළුවක් වෙලා තියෙනවා. இவ்வாறு இயேசு ஆண்டவரின் பெயர் மனிதர்கள் மத்தியிலே ஒரு கேலியாகி விட்டது. හරි? මේක පිට මිනිස්සුන්ට අන්‍ය ජාතීන්ට බැනලා වැඩක් නැහැ. இதை நாங்கள் வெளியே இருக்கும் மனிதர்களுக்கு புறஜாதியருக்கு இயேசு ඇයි பிரயோஜனம் දන්නවද? இல்லை. මේක විහිළුවක් කරගත්තේ අපේ අය. ஏனென்றால் இதை கேலியாக்கி கொண்டது எங்களுடையவர்கள். දාන්න ඕන දේවල් මොකද්ද කියලා දන්නේ නැතුව. அதிலே போட வேண்டிய காரியங்கள் என்ன என்று தெரியாமல், මොනවද කතා කරන්න ඕනේ කියලා දන්නේ නැතුව. என்ன பேச வேண்டும் என்று தெரியாமல், පැහැදිලිතාවයක් නැතුව. ஒரு தெளிவு இல்லாமல், ගෞරවයක් නැති ஒரு கனம் දේවල්. இல்லாமல், අන් පිට ඉන්න මනුෂ්‍යයට විහිළුවක් වෙන දේවල්. வெளியே இருக்கும் மனிதர்களுக்கு அவர்களுக்கு கேலியாகும் காரியங்கள். අද එවැනි දේවල් මේ සුභාරංචි ඇතුළට ආපු නිසා அவை போன்ற காரியங்கள் இன்று சுவிசேஷத்திற்குள் வந்தபடியினாலே අද இன்று සුභාරංචිය විහිළුවක් වෙලා තියෙනවා. சுவிசேஷம் ஒரு கேலியாகி விட்டது. අද බොහෝ දෙනා අතරේ இன்று அநேகர் மத்தியிலே අපිට පිට ගමට ගිහින් අපි අර වේයන්ගොඩ ගිහිල්ලා සුභාරංචි කියපු වෙලාවේ நாங்கள் வேயங்கொட பிரதேசத்திற்கு சென்று சுவிசேஷம் அறிவித்த நேரத்தில் ගිහිල්ලා උඹ ආවහල් අයගේ උන් නේද කියලා එළෙව්වේ. அவர்களுடைய ஆக்கள் என்று தான் சொல்லி விரட்டினார்கள். හරි? ආවහල් අයගේ උන් නේද කියලා එළෙව්වේ. அந்த அவர்களுடைய ஆக்கள் என்று சொல்லி விரட்டினார்கள். තරමක් විහිළුවක් වෙලා ක්‍රිස්තියානි කියලා එළවලා ගුටි කන එක වෙනම දෙයක්. கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லி விரட்டி ඒක அடிவாங்குவது வேறு. සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක ඒ කාලේ ඉඳලා அது அந்த காலத்துல இருந்து நடக்கிற ஒரு காரியம். තියෙනවා. මේ යේසුස් වහන්සේගේ නම இந்த இயேசு ஆண்டவரின் බලන්න මේ நாமத்தை එෆීස සභාවේ මොනවද කියන්නේ? எபேசிய சபை என்ன நடந்தது அந்த පවුල් இடத்திலே? තුමා ගිහිල්ලා ඒ සුභාරංචි කියපු ගම මිනිස්යන්ට බයක් ඇකෝ දාන්න වචනේ දාන්න. பவுல் அடிகளார் அங்கே சென்று சுவிசேஷம் அறிவித்த பொழுது බලන්න, மனிதர்களுக்குள் ඔවුන් பயம் ஏற்பட்டது. සියල්ලන් කෙරෙහි බයක් පැමුණුනේ. ස්වාමීන් වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමය ගෞරවයට පැමුණුනේ. அவர்கள் எல்லோருக்குள்ளும் பயம் ஏற்பட்டது. இயேசுவின் நாமம் மகிமைப்பட்டது. මේ මොනවද මේ? இங்கே என்ன நடக்கிறது? අපේ අය මොනවද දාන්න ඕන? எங்களுடையவர்கள் என்ன அதிலே මොනවද போட දාන්න வேண்டும், හොඳ නැත්නම්? என்ன அதிலே போட මේව கூடாது, ගානක් නැහැ. இது அவர்களுக்கு தெரியாது. මේක නිකන් මේ අර මේ තාරක බලනවා වගේ තමයි. දානවා ඕනේවත් දානවා එපාවත් දානවා. போட்டிக்கு போடுகிறதை போல் தேவையானதையும் போடுகிறார்கள், தேவையற்றதையும் போடுகிறார்கள். අන්තිමට මේ දාන ඒ වලින් கடைசியில் அது போடுகிற காரியங்கள் நிமித்தமாக කැත වෙන්නේ அதிலே வெட்கப்படுவது යේසුස් වහන්සේගේ නම. இயேசுவின் நாமமாய் இருக்கிறது. හරි? යේසුස් වහන්සේගේ නම. இயேசுவின் තව நாமமாய் இருக்கிறது. තව අං තියෙන කොටසක් ඉන්නවා. இன்னும் ஒரு கொம்பு இருக்கும் ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது. හරිද? උන් ආත්මිකයෝ. அவர்களும் ஆவிக்குரியவர்கள். උම්මවට මඩ ගහනවා. அவர்களே அதற்கு அவர்கள் சேறு எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். හරිද? මොනවද හරිදේ මොනවද වැරදිදේ කියලා හොයලා බලන්න නැතුව எது சரி எது பிழை என்று தேடி பார்க்காமல் මේ කාලේ වෙනකොට ඔය වගේ මිනිස්සු නිසාම இந்த கால பகுதியில் இவ்வாறான ஜனங்கள் நிமித்தமாக යේසුස් මට කේන්ති මේ යේසුස් වහන්සේගේ නම අගෞරව වෙනවට. எனக்கு கோபம் காரணம் இயேசுவின் நாமம் அந்த இடத்தில் தூஷிக்கப்படுகிற මොකද මම සෑහෙන්න පරිස්සම් වෙන්නේ. ஏனென்றால் நான் மிகவும் கவனமாக මගෙන් இருப்பது කවදාවත් என்னில் ஒருபோதும் යේසුස් වහන්සේගේ නම අගෞරවයට පත් වෙන්න හොඳ නැහැ. இயேசுவின் நாமத்திற்கு ஒரு கனவீனம் ඒ ගැන ஏற்படக்கூடாது. මම ගොඩාක් පරිස්සම්. அதன் மீது நான் மிகவும் கவனம் මගේ உள்ளவராய் ක්‍රියාවෙන් இருக்கிறேன். මගේ වචන වලින් என்னுடைய கிரியைகளினாலே என்னுடைய මොනවද අපි வார்த்தைகளினாலே දාන්නේ කියන එකේ என்ன நாங்கள் செய்கிறோம் என்ற காரியங்களிலே මොනවද අපි දාන්නේ? எதை நாங்கள் මොනවද போடுகிறோம், වීඩියෝස් අපි දාන්නේ? என்னென்ன வீடியோஸ்களை நாங்கள் போடுகிறோம். හරිද? මේව ඔක්කොම නැත්නම් எல்லாம். අපිට දාන්නද නැත්තේ? ஏனென்றால் எங்களுக்கு போடுறதுக்கு ஒன்றுமா இல்லை. අපිට දාන්න තියෙනවා. எங்களுக்கு පැය போட 24ම இருக்கிறது. පෙන්නන්න අපේ දේමේ වල දේවල් තියෙනවා. 24 மணித்தியாலமும் காண்பிக்க எங்கள் අපි ஆர்வம். තමයි ලංකාවේ ඉස්සල්ලාම ලංකාවේ පළවෙනියට YouTube නාලිකාවන් ඔස්සේ ලයිව් දුන්නු පළවෙනි සභාව අපේ සභාව. இலங்கையில் எங்கள் சபை தான் லைவ் ஆராதனைகள் செய்ய ஆரம்பித்த சபை. අපි ලයිව් දෙන්න පටන් ගත්තේ රැල්ලට නෙවෙයි. எல்லோரும் செய்கிறபடினாலே அல்ல. හරිද? අපි ලයිව් දේමේ සජීව දෙන්න පටන් ගත්තේ ඒ කාලේ අපේ දෙඩා ඉස්සල්ලාම ෆ්‍රාන්සේ ඒ කුවේට්ටේම යන වෙලාවේ. என் தகப்பனார் பிரான்ஸ், குவைட் அந்த தேசங்களுக்கு செல்லுகிற நேரத்திலே ඒ ගොඩාක් අය ගෙවල් වල හිර වෙලා හිටියා. அங்கே அநேகர் வீடிலே சிக்கிக் கொண்டிருந்தார்கள். සභාවකට යන්න බැරි අය හිටියා. சபைக்கு செல்ல முடியாமல் එතකොට இருந்தார்கள். ඒ අයට සභාවක් තිබුණේ නැහැ. அவர்களுக்கு ஒரு சபை இருக்க இல்லை. හරිද? ඒ අයට සභාවක් තිබුණේ නැහැ. அவர்களுக்கு ஒரு சபை ඒ இருக்கவில்லை. අයට අවස්ථාවක් ඕනේ. அவர்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வேண்டும். ඒ අයට අවස්ථාවක් ඕනේ. அவர்களுக்கும் ஒரு අපි சந்தர்ப்பம் හිතන வேண்டும். විදිය නෙවෙයි ළමයි. සමහරක් අය ගෙදරින් එළියට යන්න දෙන්නේ. ஒரு சிலருக்கு வீட்டில இருந்து வெளியே வர අද விட மாட்டார்கள். රැල්ලට ලයිව් දෙනවා. இன்று அவர்கள் ஒரு பழக்கத்திலே லைவ் கொடுக்கிறார்கள். හරිද?
අද என்று රැල්ලට ලයිව් දෙන්න. எல்லோரும் கொடுக்கிறபடினாலே අපි ලයිව් දුන්නේ රැල්ලට නෙවෙයි. நாங்கள் எல்லோரும் මොකද கொடுக்கிறபடினாலே ඒ live මනුෂ්‍යෝ ஆராதனை செய்ய ඊට ஆரம்பிக்கவில்லை. පස්සේ මම ගියා 2014 15 යද්දී 2015 14 අපි තව ටිකක් එතනින් එහාට ඒක දියුණු කරලා දුන්නා. நாங்கள் அதை இன்னுமாய் கொஞ்சம் முன்னேற்றி கொடுத்தோம். හරිද මේ වගේ இப்ப இப்படி රැල්ලට නෙවෙයි අපි වැඩ කරේ. எல்லோரும் செய்தபடினாலே அல்ல நாங்கள் செய்தது. දෙවියන් වහන්සේගේ සැලසුමට අනුව තමයි අපි පටන් ගත්තේ. தேவனுடைய திட்டத்தின்படி தானே நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். right මේක ගෞරවාන්විතව කරගෙන යනවා. இதை நாங்கள் ஒரு கனத்தோடு செய்து கொண்டு வருகிறோம். කාටවත් විහිළුවක් උනේ නෑ අද වෙනකම්. இவ்வளவு ஒரு கேலியாகவில்லை யாரும். right මෙන්න මෙහෙම இப்படி අපි තව ඉදිරියට ඒ වගේ කරන්න ඕන. நாங்கள் இன்னும் வருகிற நாட்கள் මම විශ්වාස කරනවා දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ලැබෙයි நான் කියලා. விசுவாசிக்கிறேன் தேவனுடைய ඉදිරියට கிருபை අපි ඕක கிடைக்கும். කරන්න ඕන. இன்னும் வருகிற நாட்களும் இவ்வாறு செய்ய வேண்டும். காரியங்கள் இருக்கிறது. සමහරක් තැන්වල ප්‍රඥාවන්ත වුණා. இயேசுவானவர் ஒரு சில இடத்திலே ஞானமுள்ளவராய் සමහරක් අයට செயல்பட்டார். යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ගිහිල්ලා කියපන් මං කරපු දේ. ஒரு சிலருக்கு தேவன் சொல்லுகிறார் போய் சொல்லு உனக்கு நடந்த සමහරක් காரியத்தை කට්ටියට செய்ததை. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා කියන්න එපා. ஒரு சிலருக்கு தேவன் சொல்லுகிறார் சொல்ல வேண்டாம். අර ලූක් 18 වෙනි පරිච්ඡේදය මගේ මතකේ හරිනා. ලූක් 18 වෙනි යේසුස් වහන්සේ යකෙක් කෙලවනවා. இயேசுவானவர் லூக் 18 சரி என்றால் ஒரு பிசாசை விரட்டுகிறார். ඒ යක්ෂයා කියන ඔබ දේව පුත්‍රයාණන් වහන්සේගේ தேவன் சொல்லுகிறார் அந்த பிசாசு சொல்லுகிறார் நீர் தேவனுடைய குமாரனா இருக்கிறீர். යේසුස් වහන්සේ කියනවා இயேசுவானவர் சொல்லுகிறார் කතා කරන්න එපා. பேசாதே. මොකද යේසුස් වහන්සේට අවුරුදු 3මාරක රාජකාරියක් තිබුණා ඉවර කරන්න. ஏனென்றால் தேவன் இயேசுவுக்கு 3.5 வருட காலத்திலான வேலை இருந்தது முடித்து දැන් வைக்க. යේසුස් වහන්සේ කරපු හාස්කම් ඔක්කොම පරිසිවරුන්ට සදිසිවරුන්ට යේසුස් වහන්සේ දැනගන්න තිබ්බේ නැහැ. இயேசுவானவர் செய்த எல்லா அற்புதங்களையும் பரிசேயரும் சதுசேயரும் தெரிந்து கொள்ளும் விதத்தில் தேவன் செய்யவில்லை. යේසුස් වහන්සේ ඇයි මැරුවේ? இயேசுவானவரை ஏன் கொன்றார்கள்? පරිසිවරු සදිසිවරුන්ට මල්ලා පැන්නේ කේන්ති ගියේ මොකටද? பரிசேயருக்கும் சதிசேயருக்கும் கோபம் வந்ததன் காரணம் என்ன? ලාසරස්ව මලවුන්ගේ නැගිට්ටවද්දී லாசருவை மரித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழுப்பப்படும் பொழுது එතන ඊටපු ඒ බෙතානියාවේ ඊටපු තද්ද යුදෙව්වරු යේසුස් වහන්සේව මේසියාණන් වහන්සේ කියලා පිළිගත්තා. பெத்தானியாவில் இருந்த அநேக யூதர்கள் இயேசு ஆண்டவரை மேசியா ஆண்டவர் என்று ஏற்றுக்கொண்டார்கள். එතකොට සමහරක් තැන්වල යේසුස් වහන්සේ කියන්න එපා කියන්න හේතුව ඒකයි. right. ඒ නිසා තරු නෙවෙයි. நட்சத்திரங்களை அல்ல, පොළවේ තරු නෙවෙයි අපි. பூமியில் நட்சத்திரங்கள் அல்ல நாங்கள். දේවදාසයෝ, தேவ දේව ஊழியக்காரர், සේවකයෝ தேவ ஊழியக்காரர் පොළවේ තරු නෙවෙයි. பூமியில் நட்சத்திரங்கள் அல்ல, ස්වර්ගයේ තරු. பரலோகத்தின் ආමේන්. நட்சத்திரங்கள். ஆமென். දෙවියන් වහන්සේගේ අතේ ඉන්න අය. தேவனுடைய கரத்திலே இருப்பவர்கள், දෙවියන් වහන්සේගේ අතේ ඉන්න තරු. தேவனுடைய கரத்தில் இருக்கும் நட்சத்திரங்கள். ඊළඟට තව එකක් කියනවා. இன்னும் ஒரு காரியத்தையும் சொல்லுகிறார். ආත්ම හතක් ඇත්තා වූ 7 ආவிகளுடைய කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් සද්දෙනාද දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් සද්දනාද මේ ගැන යෙසායා පොත 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ යෙසායා ලියනවා. இதை குறித்து ஏசாயா මේ 11ஆம் அதிகாரத்தில் ආත්ම ஏசாயா හත ගැන எழுதுகிறார். இந்த 7 ஆவிகளை குறித்து යෙසායාව 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. තවද යෙසේගේ කඳින් අංකුරයක් නික්මෙන්නේය. තවද යෙස්සේගේ කන්දි මේ යෙස්සේ කියන්නේ දාවීද්ගේ තාත්තා. தாவீதின் தகப்பன் යෙස්සේගේ කන්දින් ஈசா என்னும் ඔහුගේ මුල් වලින් වූ පැලයක් පළ හරි දරන්නේය. මේ අංකුරය කවුද? இந்த துளிர் விடுவது யார்? යේසුස් වහන්සේ. இயேசு ஆண்டவர். මේ සඳහන් වෙන කවුරු ගැනද? இந்த இடத்துல யாரை குறித்து சொல்லப்படுகிறது? දාවීද්ගේ වංශයේ නාවව අංකුරය කවුද? தாவீதின் பரம்பரையில் வந்த துளிர் யார்? යේසුස් වහන්සේ. இயேசு ஆண்டவர். රයිට් කියන්න. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මය එනම් හොඳට අහගන්න. நன்றாய் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මය එක. ප්‍රඥාව හා ප්‍රඥාව දෙක. නුවණේ ආත්මයද තුන නුවණ තුන. මන්ත්‍රණය මන්ත්‍රණය හතර. බලයේ ආත්මයද බලය පහ. දැනගන්මද 6 ස්වාමින් වහන්සේ කෙරේ බයවීම 7. උන්වහන්සේ කෙරේ පිහිටන්නේය. හරිද? කවුරු තුලද මේ හත පිහිටවන්නේ? இது ஏழும் யாருக்குள் அடங்கி இருக்கிறது? යේසුස් වහන්සේ තුල පිහිටලා තියෙනවා. இயேசு ஆண்டவருக்குள் இருக்கிறது. පළවෙනි එක මොකද්ද? முதலாவது என்ன? ආපහු කියන්නේ ස්වාමින් වහන්සේගේ ආත්මය ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මය, ප්‍රඥාව ප්‍රඥාව, දැන් නුවණ, මන්ත්‍රණය, බලය, ඊට පස්සේ බයවීම, දැනගැන්ම හතක්. හරිද? මේක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල තියෙන ආත්ම හතක්. இது இயேசு ஆண்டவருக்குள் இருக்கும் 7 ஆவிகள் ஆத்மா. හත කියන්නේ මොකද්ද? 7 சொல்வது என்ன?
සම්පූර්ණත්වය. சம்பூரணத்தை. හරි? එතකොට දෙවියන් එනම් යේසුස් වහන්සේ සියල්ලෙන් සම්පූර්ණව හිටියා කියන එකකට තව උදාහරණයක් තමයි මේක. இயேசு ஆண்டவர் எல்லாவற்றிலும் சம்பூர்ணமாய் இருந்தார் என்பதற்கான උන්වහන්සේ உதாரணம் තුල தான் இந்த வார்த்தை. සම්පූර්ණත්වයේ ආත්ම හතක් තිබුණා. தேவனுக்குள் சம்பூர்ணத்தின் 7 ஆவிகள் இருந்தது. අපව කියමුද දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය තිබුණා. ප්‍රඥා ඊළඟට ප්‍රඥාවේ ආත්මය තිබුණා. නුවණේ ආත්මය තිබුණා. මන්ත්‍රණයේ ආත්මය තිබුණා. බලයේ ආත්මය තිබුණා. දැනගැන්මේ ආත්මය තිබුණා. බයවීමේ ආත්මය තිබුණා. ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவி, ආලෝසනයම උනර්வும் ஆலோசனையும் பெலனையும் அருளும் ஆவி, ආලෝසනයෙන් බැලනුම් නාලේ அறிவையும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தையும் அருளும் ஆவியும் ஆகிய கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர் மேல் தங்கியிருப்பார். හරි. තියෙනවා. හතක් තියෙනවා දෙමළේ. හරිද? මේ හත තමයි ස්වාමින් වහන්සේගේ ආත්ම හත. இந்த 7 ஆவிகளும் தான் தேவனுடைய 7 ஆவிகள். කවුරු හරි ඔබගෙන් ඇහුවොත් யாராவது මොකද්ද உங்களிடம் මේ கேட்டால், ආත්ම හත කියලා? இந்த 7 ஆவிகள் என்ன என்று කවුරු හරි ඔක මගෙනුත් අහලා තිබ්බා. என்னிடமும் கேட்டிருந்தார்கள். ඒ මගෙන් අහපු අයටත් මෙන්න උත්තරේ. என்னிடம் கேட்டவர்களுக்கும் இதோ இதில் பதில் இருக்கிறது. මේ ආත්ම හත කියන්නේ இந்த 7 ஆவிகள் சொல்லுவது මේ හත. இந்த ඒ ஏழு. කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සියල්ලෙන් සම්පූර්ණයි. இயேசு කියන්නේ ஆண்டவர் எல்லாவற்றிலும் சம்பூர்ணமானவர். සියල්ලෙන් හයියෙන් කියන්නේ සියල්ලෙන් அவர் සම්පූර්ණයි. எல்லாவற்றிலும் எல்லாமானவராய் இருந்தார். අපේ යේසුස් වහන්සේ எங்கள் இயேசு සියල්ලෙන් ஆண்டவர் எல்லாவற்றிலும் සම්පූර්ණයි. எல்லாமுமானவராய் இருந்தார். හරිද? රයිට් කියන්න. එළිදරව් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔව්. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් සත් දෙනාද තාරකා සතද ඇත්තා වූ තැනම් වහන්සේ මේ කාරණා කියනසේක. එනම් නුඹේ ක්‍රියා දනිමි. නුඹ ජීවත්ව සිටින බවට නාමයක් ඇතිව සිටින නමුත් නුඹ මැරිලාය. පළවෙනි එක හොඳ කියනවා. முதலில் நல்லவைகளை சொல்லுகிறார். මේ ක්‍රියාවල් මම දන්න ඔබ கிரியைகளை හොඳයි. அறிந்திருக்கிறேன். හොඳට වැඩ කරනවා. நன்றாய் வேலை செய்கிறார். හැබැයි ஆனால் උඹ ජීවත් වෙනවා කියලා නමට ජීවත් වෙන්නේ. ஆனால் நீ வாழுகிறாய் என்ற ஒரு பெயருக்கு வாழுகிறாய். තේරෙනවද? අද නාමික කිතුනෝ ගැනයි මේ කතා කරන්නේ ළමයි. என்ற பெயருக்கான கிறிஸ்தவர்களாய் இருப்பவர்களை குறித்து இந்த இடத்துல නමට பேசப்படுகிறது. කිතුනෝ ගැනයි මේ කතා කරන්නේ ළමයි අහෙනවද? ஒரு பெயருக்கு கிறிஸ்தவராய் இருப்பவர்களுக்காக குறித்து ඔබ தான் මැරිලාලු. பேசப்படுகிறது. நீங்கள் மரித்தவர்கள் என்று ඔබ சொல்லப்படுகிறது. මැරිලාලු. நீங்கள் மரித்தவர்கள் என்று ඉරිදාට சொல்லப்படுகிறது. විතරයිලු සභාව මතක් වෙන්නේ. ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரமே சபை ஞாபகம் ඉරිදාට විතරයිලු வருகிறது. දෙවියන් වහන්සේව මතක් වෙන්නේ. ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரமே தேவன் ஞாபகத்துக்கு வருகிறார். සතිය දවස් 6ම வாரத்தில் 6 நாட்களும் මැරිච්ච විදියටලු හින්නේ. மரித்தவர்களை போல் இருக்கிறீர்கள். අද කී දෙනෙක්ගේ ක්‍රියාවල් මැරිලාද කියන්නකො இன்று எத்தனை ආත්මිකව? பேருடைய கிரியைகள் ஆவிக்குரியவர்களின் கிரியைகள் மரித்ததாக இருக்கிறது. ටිකක් කල්පනා කරන්න තප්පර දෙකක් විතර පස්සට ගිහින්. கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள். ඔබ පටන් ගද්දි කොච්චර ක්‍රියාශීලී ආත්මිකයේද? நீங்கள் ஆரம்பத்தில் எவ்வளவு கிரியைகளை செய்கிற සමහරක් ஆவிக்குரியவர்களாக විට ඔබ හොල්ලන්නවත් බෑ ஒரு කරනවා. சில நேரத்தில் உங்களை පිස්සුද? அசைக்கவும் முடியாது. නේද? හැබැයි හද ஆனால் இன்று මොනවද කියන්නේ? වැඩ වෙන්නේ வேலைகள் நடக்கிறது இல்லை. වැඩ නැත්තම් வேலை இல்லாவிட்டால் අපි කියන්නේ நாங்கள் சொல்லுவது මොනවද? என்னது? மரித்தவர்கள் என்று. හරි. කියන්න පළයට කියන්න. අවදිව සිට ඉතිරි වූ නැසිය අවදිව සිටින්න දෙවියන් වහන්සේ දැන් කියනවා தேவன் இப்பொழுது ඔබ சொல்லுகிறார், මැරිච්ච ස්වභාවයෙන් ඉන්නේ. நீ மரித்த சுபாவத்தில் இருக்கிறாய். හරිද? උඹ කොහොමදලු ඉන්නේ? நீ எப்படி இருக்கிறாய்? මැරිලා ඉන්නේ. மரித்தவனை போல் இருக்கிறாய். උඹේ පළවෙනි ක්‍රියාවල් උඹ කරන්නේ නැහැ. நீ முதல் செய்த கிரியைகளை இப்பொழுது උඹේ செய்வது இல்லை. ආත්මික ක්‍රියාශීලීත්වය නැති වෙලා உன் ஆவிக்குரிய செயல்பாடுகள் குறைந்து விட்டது. යාඥාව, ஜெபம், නිරහරය. உபவாசம், හරි. දෙවියන් වහන්සේට ගීතිකා කියනවා தேவனுக்கு பாடல்கள் பாடுவது. නේද? අපි ප්‍රශංසා කරනවා. இன்று ஆராதனை செய்வது. අපි ඉස්සර ගෙදර ඉද්දි நாங்கள் முதல் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது අපි ප්‍රශංසා කරගෙන நாங்கள் ஆராதனைகள் செய்து දැන් இப்பொழுது
මොනවද අපි කරන්නේ? என்ன நாங்கள் செய்கிறோம்? අපේ බොහෝ ආත්මික ක්‍රියාවල් මැරිලා ගියේ. எங்கள் அநேக ஆவிக்குரிய செயல்பாடுகள் மரித்ததாய் இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා නින්දෙන් නැගිටපන්. தேவன் சொல்லுகிறார், நீ விழித்துக்கொள், නින්දෙන් නැගිටපන්. நீ விழித்துக்கொள். නින්දෙදි කරන දේවල් කවුරුත් දන්නේ නැහැ. தூக்கத்தில் செய்கிற காரியங்கள் யாருக்கும் தெரியாது. හරිද? නින්දේ தூக்கத்திலே අපි කරන දේවල් දන්නවද අපි? நாங்கள் செய்கிறது என்ன என்று எங்களுக்கு தெரியுமா? ඔය දන්නවද? නෑ. ඒකනේ ඔළුව එල්ලුවා මම බැලුවා. පුදුම දීමනාවක් ඒක කිය. නින්දෙදි අපි කරන දේවල් අපි දන්නේ නැහැ. தூக்கத்திலே நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்று எங்களுக்கு தெரியாது. මම සරම් ඇඳගෙන නිදාගත්ත පටන් ගත්ත කාලේ நான் சாரத்தை அணிந்து தூங்க ஆரம்பித்த காலப்பகுதியிலே හරි පරිස්සමෙන් නිදාගන්න. ரொம்ப கவனமாய் தூங்குவேன். හරි? ඊට පස්සේ උදේට ඒ කාලේ උදේට නැගිට ගමන් සරම තමයි බලන්නේ. அந்த நேரத்தில் காலையில் எழும்பின உடனே சாரத்தை தேடி பார்ப்பேன். පිළිවෙලට හරියට තියනවාද කියලා. சரியா இருக்கிறதா என்று. එයි නින්දෙදි වෙන දේවල් අපි දන්නේ. ஏனென்றால் தூக்கத்தில் நடக்கும் காரியங்கள் எங்களுக்கு தெரியாது. අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද නින්ද වෙන දේවල් කියලා. இந்த தூக்கத்தில் என்ன நடக்கும் என்று எங்களுக்கு தெரியாது. ඔගොල්ලෝ දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? එහෙම දීමනාව නෑ. තේරෙනවද මං කියන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ නැගිටපන්. தேவன் விழித்துக்கொள் என்று சொல்லுகிறார். ඔය නිදාගෙන හිටිය හැටි. நீ தூங்கிக் கொண்டிருந்தது போதும். නා දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? තියාතිරාවට කියනවා සර්දීස් නේ. சர்தை சபைக்கு சொல்லுகிறார். සර්දීස් සභාවට දෙවියන් වහන්සේ නැගිටපන්. சர்தை சபைக்கு சொல்லுகிறார், நீ ඔය விழித்துக்கொள், නිදාගෙන හිටිය හැටි. நீ நித்திரை கொண்டது போதும். උඹම දන්නේ මොකද්ද උඹ කරන්න කියන එක. உனக்கே தெரியாது நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று. තේරෙනවද? புரிகிறதா? උඹ අක්‍රිය වෙලා ඉන්නේ. நீ கிரியைகள் செய்யாமல் இருக்கிறாய். උඹ අක්‍රිය වුණාට දැන් ඇහැරිලා හිටියනවා තේරෙනවා. விழித்திருந்தால் அது நீங்கள் உணர்வீர்கள். දැන් නිදාගෙන ඉද්දි පපුව එකක් කොම ඇදලා මැරෙනොත් நித்திரையில் இருக்கும் பொழுது ஒரு நெஞ்சு வலி வந்து மரித்து போனால் තේරෙන්නේ නැතුවම මැරෙනවා. நான் எங்களுக்கு ஒரு හැබැයි விளங்காமல் நாம் செத்து ඇහැරිලා ඉන්න போய்விடுவோம். කෙනාට පපුව එකක් කොමක් ඇදුනොත් මොකද වෙන්නේ? ஆனால் விழித்திருக்கும் ஒருவருக்கு நெஞ்சு வருத்தம் வலி வந்தால் என்ன நடக்கும்? රිදෙනවා පාස්ට්. அது வலிக்குது பாஸ்டர், රිදෙනවා. வலிக்குது, හරිම අමාරුයි. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. තේරෙනවද මං? புரிகிறது. நான் නිදාගෙන හිටියොත් තේරෙන්නේ නැහැ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ. நித்திரையில் இருந்தால் உங்களுக்கு விளங்காது என்று தேவன் දෙවියන් වහන්සේ சொல்லுகிறார். කියනවා හැරියන්. தேவன் சொல்லுகிறார், விழித்துக்கொள். මොනවද දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ? தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? හැරියන්. விழித்துக்கொள். හරි? උන්වහන්සේ සර්දීස් සභාවට කියනවා தேவன் சர்தை சபை මගේ பார்த்து ක්‍රියාව சொல்லுகிறார், හොඳයි. உன் கிரியைகள் හැබැයි උඹ நல்லது, නමට ජීවත් වෙන්න. ஆனால் பேருக்கு வாழ்கிறாய். දැන්වත් ඇහැරියන්. இப்பொழுதாவது விழித்துக்கொள். හරි? කිය. අවදිව සිට ඉතිරි වූ ඇහැරිලා කොහොමද ඉන්න කියන්නේ ලවා? ඇහැරිලා කොහොම ඉන්නදලු? விழித்து எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். කියන්න. ඇහැරිලා කොහොම ඉන්න කියලාද කියන්නේ? අවදිව සිහියෙන් හිටපන්. சுயநினைவோடு இருங்கள். ආත්මිකව ஆவிக்குரிய விதத்திலே අපි සිහි විකල් වෙලා ගොඩක් කල්ලාම நாங்கள் சுயநினைவை இழந்து அநேக காலமாகிவிட்டது. නේද? එන්න ඕන නිසා එනවා. வர வேண்டியதினாலே කරන්න வருகிறோம். ඕන නිසා කරනවා. செய்ய வேண்டியதினாலே සභාවට செய்கிறோம். යන්න ඕන නිසා යනවා. சபைக்கு போக வேண்டும் என்று நாளை போகிறோம். පාස්ටර් බණි, பாஸ்டர் இயேசுவா, පාස්ටර් කියවයි, பாஸ்டர் පාස්ටර් பேசுவா, කතා කරයි. பாஸ்டர் பேசுவா, මේ නිසා යනවා. அதனாலே செல்லுகிறோம். අපි නමට වෙනස් වෙලා කොච්චර කාලද කියන්නකෝ. நாங்கள் பேருக்கு செய்து மாறி எத்தனை காலமாகிவிட்டது. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඇහැරෙන්න. தேவன் சொல்லுகிறார், விழித்துக்கொள், ඇහැරෙන්න. விழித்துக்கொள், වෙනස් වෙන්න. மாறுங்கள், සිහියෙන් ඉන්න. சுயநினைவோடு இருங்கள் අද என்று යක්ෂයා අපිට පහර දෙන්නත් හේතුව ඒකයි. பிசாசு எங்களை தாக்குவதற்கான காரணமும் அதுதான். යක්ෂයා පිසාසය. ඇහැරිලා ඉන්න අයට விழித்திருப்பவர்களுக்கு යක්ෂයාට ගහන්න බෑ. பிசாசுக்கு அடிக்க முடியாது. යක්ෂයාට ඇහැරිලා ඉන්න, ඒ කියන්නේ යක්ෂයාට කොහොමත් අපිට අත තියන්න බෑ. பிசாசுக்கு எப்படியும் எங்கள் மீது கரம் வைக்க முடியாது. දැන් හොඳට ආගන්නකෝ. ඇස් අරගෙන ගියොත් වලට වැනෙනවද? ඇස් වහගෙන ගියොත් වලට වැටෙනවා. கண்களை திறந்து கொண்டு சென்றால் குழியில் விழுவோமா அல்லது மூடிக்கொண்டு சென்றால் குழியில் விழுவோமா? හොඳ දැනුමක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට. ஒரு நல்ல அறிவு இருக்கிறது உங்களுக்கு. හොඳ අපේ කට්ටිය ඇස් අරගෙන ගියොත් වලට වැටෙන්නේ නෑලු. கண்களை திறந்து ෂා පුදුම දැනුමක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට. හොඳට ආගන්න.
දෙවියන් වහන්සේ කියනවා தேவன் சொல்லுகிறார் ඇහැරෙන්න. விழித்துக்கொள். இப்பொழுது යක්ෂයා பிசாசு අපිව වලට තල්ලු කරන්නේ නැහැ. எங்களை குழியில் தள்ளுவது இல்லை. යක්ෂයා වලට අපිව තල්ලු කරන්නේ නැහැ. பிசாசு குழிக்குள் எங்களை தள்ளுவது இல்லை. යක්ෂයාගේ වැඩේ பிசாசின் வேலை වල කපන එක. இந்த குழியை தோண்டி வைப்பது. තේරෙනවද? යක්ෂයාගේ වැඩේ මොකද්ද? பிசாசின் வேலை என்ன? වල அந்த குழியை කපන එක. அந்த குழியை வெட்டி வைப்பது. ඇස් සැරගෙන ගියොත් கண்களை திறந்து கொண்டு சென்றார். දෙවියන් වහන්සේ මෙහෙම ඇවිල්ලා தேவன் இப்படி வந்து තට්ටුවක්ද පුතේ වල. தேவன் தட்டி சொல்லுவார், அங்கே ஒரு குழி இருக்கிறது. හරි ස්වාමිනේ. சரி ஆண்டவரே, thank you. நன்றி. පැන්න ගියා. இதை தாண்டி சென்று விடலாம். දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ பிரச்சனை இருப்பது, දෙවියන් වහන්සේ තට්ටු කරාම தேவன் தட்டும் பொழுது පොඩ්ඩක් ඉන්න ස්වාමිනේ මේ ටිකක් අමාරුයි. ඉඳාගත්තෙත් නෑ. තේරෙනවද මං? එතකොට அப்பொழுது දෙවියන් වහන්සේගේ තට්ටුව තේරෙන්නෙත් නෑ. தேவன் தட்டும் பொழுதும் எங்களுக்கு தெரியாது. වතුර ගහන්නේ නෑ දෙවියන් වහන්සේ. தண்ணீர் ஊற்ற மாட்டார். දෙවියන් වහන්සේ වතුර ගහන්නේ නෑ. தேவன் தண்ணீர் ஊற்ற மாட்டார். දෙවියන් වහන්සේ தேவன் වතුර ඇවිල්ලා வந்து යකෝ වලක් அங்கே ஒரு குழி இருக்கிறது, පැනපන්. அதை தாண்டி செல். මොන පනින්නද? இங்கே සල பாரு. ඇරිලා ඉන්න එපා. அதில் அதுக்கு விழித்திருக்க வேண்டாமா? අන්න ඒකයි. அது தான் சொல்லுகிறார். ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ඔබව තල්ලු කරන්නේ නැත්නම් යකා ඔබව වලට තල්ලු කරන්නේත් නැහැ. தேவனும் தள்ளுவதில்லை, பிசாசும் உங்களை குழியில் தள்ளுவது இல்லை. කවුද වලට වැටෙන්නේ? யார் குழியில் விழுவது? ඔබගේ නිନ୍ଦ නිසා. உங்கள் தூக்கத்தின் කී நிலைமை දෙනෙකුට நிமித்தமாக. මතකද ආත්මික නිନ୍ଦ කියලා මම සති දෙකක් ඉගෙනුවා. ஆவிக்குரிய நித்திரை என்று நான் 2 வாரங்கள் கற்றுக் கொடுத்தேன். දෙවියන් වහන්සේ කියන ඇහැරිලා සිහියෙන් ඉන්න කියන්නේ. தேவன் சொல்கிறார், விழித்துக்கொண்டு சுயநினைவோடு இரு என்று. අවදිව සිට ඉතිරි වූ නැසී යාමට ලං වූ දේ ස්ථීර කරපන්න. උඹ ඔය ඉවර ඔක්කොම ඉවර කරන්න කලින් ඉතිරි ටිකවත් ඇහැරිලා හිටපන් කියනවා දෙවියන්. எல்லாம் முடிவதற்கு முன்பதாய் மீதம் இருக்கும் காரியங்களுக்காவது விழித்துக் கொள்ளும் தேவன் சொல்லுகிறார். තේරෙනවද? දැන් මෙච්චර කල් ඇස් වහගෙන හිටියා ඇති. இவ்வளவு நாளும் கண்களை மூடி இருந்தது போதும். දැන්වත් ඇහැරපන්. අර ඉපොළොවාවද විழித்துக் අපේ කොள்ளுங்கள். අම්මලා 7-8 පවුනාම කියන්නේ ළමයිට 8 පවුනාවන් දැන්වත් ඇහැරියන්. 8 மணி ஆகிவிட்டது, இப்போதாவது விழித்துக்கொள். හරි නේද? 8 පවුනාම අම්මා කියන දැන්වත් ඇහැරියන්. 8 மணி தாண்டின பிறகு தாய்மார்கள் சொல்லுவார், இப்போதாவது எழுந்திரு என்று. දෙවියන් වහන්සේ මේ තියාතිරාවට කියන්නේ தேவன் சரதை சபை සමාන සර්දිෂ්ඨ කියන්නේ சரதை சபைக்கு சொல்லுவது, දැන්වත් ඇහැරියන්. இப்போதாவது விழித்துக்கொள், කාලේ ඉවර වෙන්න යන්නේ. காலம் நிறைவேற போகிறது. හරිද? මම මේ සභාවල් ගැන ඔබට උගන්වද්දී කියවන්නකෝ. මක්නිසාද මාගේ දෙවියන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ නුඹේ කිසි ක්‍රියාවක් සම්පූර්ණ බව මට හම්බ වුණේ නැත. මොනවාද බං උඹලා කරන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ. நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்று தேவன் கேட்கிறார். උඹේ කිසිම වැඩක් உன்னுடைய எந்த ஒரு கிரியையிலும் සම්පූර්ණ නැහැ. சம்பூர்ணம் இல்லை. ඔක්කොම භාගයට කරන්නේ. எல்லாம் பாதியாக ඔක්කොම செய்யப்பட்டிருக்கிறது. වැඩ භාගයට කරන්නේ. எல்லாம் பாதியாக අපිට செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ආත්මිකයමයි සමහරක් තැන්වල. நாங்களும் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே அப்படித்தான் இருக்கிறோம். ආත්මිකව භාගයටමයි වැඩ කරන්නේ. ஆவிக்குரிய ரீதியிலே பாதி நிலைமையில் අපේ தான் வேலை செய்கிறோம். ක්‍රියාකාරීත්වය නැති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. செயற்பாடுகள் இல்லாமல் போயிருக்கிறது. නුඹ ලැබුවේ කෙසේද? ඇසුවේ කෙසේදයි සීකර හොඳට ආගන්න දෙවියන් වහන්සේ මෙතන කාරණා දෙකක් කියනවා. தேவன் இந்த இடத்துல 2 காரியங்களை சொல்லுகிறார். නුඹ ලැබුවේ කෙසේද? ලැබුවේ කොහොමද? ඇසුවේ කෙසේද? ඇසුවේ කොහොමද? ලැබුවා සහ ඇසුවා. நீ கேட்டு பெற்றுக்கொண்டவைகளை, උඹ ලැබපු දේ நீ பெற்றுக்கொண்டதை, අසපු දේ நீ கேட்டதை අහගෙන ඉන්නවනේ. நீங்கள் ඒ கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் ගැනයි அல்லவா? මේ කියන්නේ. அதைத்தான் தேவன் இந்த இடத்துல சொல்லுகிறார். right? ඔබ හොඳට දේව වචනයට ඇහුම්කන් දෙන්න ආත්මිකයෝ. நீங்கள் ஆவிக்குரியவர்கள் தேவ வார்த்தைக்கு சரியாக நன்றாக கவனம் செலுத்தி හොඳට கேளுங்கள். ආත්මිකත්වය දේව වචනය අහලා වර්ධනය කරගන්න. ஆவிக்குரிய ரீதியை தேவ வார்த்தையை கேட்டு நீங்கள் கட்டியெழுப்பிக் கொள்ளுங்கள். හරිද? right කියන්නේ. ඒ දේ පවත්වා පසුතැවිලි වෙයන්න. ඒ දේ පවත්වන්න, වචනය පවත්වන්න, වචනය ක්‍රියා කරවන්න ඔබගේ ජීවිතය තුළ. මෙසේ ඔව් කියවන්න.
වචනය ක්‍රියා කරවන්න ජීවිතය තුළ. வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்ய விடுங்கள். right වචනය வார்த்தையானது ක්‍රියා කරවන්න ජීවිතය තුළ. உங்கள் வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்ய ඒ கிரியை වචනය செய்யுங்கள். ඔබගේ ජීවිතය තුළ වැඩ කරනවා නම් அந்த வார்த்தையானது உங்கள் வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்யுமேயானால் ඔබ ආත්මිකව වෙනම ස්ථාවරයකට යයි. நீங்கள் ஆவிக்குரிய நீதியில் வேறொரு நிலைமைக்குள் செல்லுவீர்கள். ආත්මික වෙනම ස්ථාවරයකට යන්න නෙවෙයි අපේ ඔල අපේ බිස්නස් එකේ අපේ ව්‍යාපාරයේ වෙනම ස්ථාවරයකට යන්න නේද? எங்களுடைய ஆவிக்குரிய ரீதியிலே අපේ முன்னேற்றம் அடைய අපේ வேண்டும். බැංක් account එක වෙනම ස්ථාවරයකට உங்கள் යන්න வங்கி ඕනේ. கணக்குகள் வேறொரு நிலைமைக்கு செல்ல வேண்டும். මුළු ලෝකෙම ඕකට තමයි දුවගෙන ඉන්නේ. முழு உலகமும் அதுக்கு தான் ஓடுது. ඔයාට දුවන්න එපා. அதற்காக ஓட வேண்டாம். ඕම තාවකාලීනයි. அது எல்லாம் දෙන්න ඕන தற்காலிகமானது. වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල ආශිර්වාදමත් ඔබගේ අතට ගෙනල්ලා கொடுக்க දෙනවා. வேண்டிய நேரத்திலே எல்லாவற்றையும் தேவன் ஏகன ஆசீர்வாதமாக பயப்பட உங்கள் வேண்டாம். கரத்தில் கொடுப்பார். பயப்பட යේසුස් வேண்டாம். වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ එක වෙලාවක් බඩගින්න ඉන්නේ නැහැ. தேவனுடைய நாமத்தினால் நீங்கள் ஒரு ஆமென் வேளை කියන්න. பசியில் இருப்பது இல்லை. හයියෙන් ආමෙන් කියන්න. ඔබ එක වෙලාවක් බඩගින්න යේසුස් වහන්සේ ඔබව තියන්නේ නැහැ. ஒருவேளை ඔබට දෙන්න ඕන දේවල් දෙන්න අවශ්‍ය දේවල් ඒ වෙලාවට ඒ කාලයට නියම කරලා යේසුස් වහන්සේ ඔබට ගෙනල්ලා දෙයි. உங்களுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய உங்களுக்கு நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியவைகளை அந்தந்த நேரத்தில் தேவன் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து தருவார். ආත්මික ක්‍රියාකාරීත්වයකට එන්න. ஆவிக்குரிய கிரியைகளுக்குள் வாருங்கள். right කියන්න. මෙසේ නුඹ අවදිව නොසිටින්නෙහි නම් මෙසේ උඹ හැරෙන්නේ නැත්තම් நீ விழித்துக் கொள்ளாவிட்டால் සොරෙකු මෙන් එන්නෙමි. සොරෙකු මෙන් එන්නෙමි. திருடனை போல் வருவேன். මෙතන යේසුස් වහන්සේ තමන්ව හොරා කියනව නෙවෙයි. தேவன் இந்த இடத்திலே தன்னை திருடன் என்று சொல்லுகிறார் அல்ல. හරි? හොරා රැට ඇවිල්ලා, දවල් ඇවිල්ලා. ஒரு திருடன் பகலிலே வந்து අක්කේ அக்கா අද රැට இன்றைக்கு இரவைக்கு මං කල්පනා කරේ ඔයගොල්ලන් ගෙදරට එන්න. நான் யோசித்தேன் உங்கள் வீட்டுக்கு வருவதற்கு. ඇවිල්ලා வந்து පොඩ්ඩක් කීයක් හරි අරගෙන යන්න කියලා. கொஞ்சம் எவ்வளவு சரி எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று. එහෙම දෙන්නේ. அப்படியா வருவார்? එහෙම දෙන්නේ. அப்படியா ஒரு திருடன் வருவார்? සද්දයක්වත් නැතුව. ஒரு சத்தம் கூட இல்லாமல், හරි? කී සද්දයක්වත් නැතුව ඇවිල්ලා උස්සගෙන. ஒரு சத்தம் கூட இல்லாமல் வந்து அவர்கள் திருடி கொண்டு போவார். ඒ වගේ அதை போல ඔබ ඇහැරුන් නැත්තම් நீ விழித்துக் கொள்ளாவிட்டால் යේසුස් වහන්සේ இயேசுவானவர் வருவார், යයි வந்துட்டு போய் விடுவார். ඔබ දන්නේ නැහැ. உங்களுக்கு தெரியாமலே இருக்கும். තේරෙනවද? උඩ ගියොත් තමයි ගොඩ යන්නේ. எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் தான் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம். හරිද? උඩ ගියොත් තමයි ඔබගේ ආත්මිකත්වය අවුරුදු 18ක්ද 15ක්ද 20ක්ද 30ක්ද ඔය තව සෙට් එකක් ගන්නවා ගැලවීම ලැබුවොත්ම ස්වර්ගයට යනවලු. ஒரு சிலர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ரட்சிக்கப்பட்டாலே அவர்கள் பரலோகம் சென்று விடுவார்கள் என்று. මේ බලන්න. இங்கே பாருங்கள். සොරෙකු මෙන් එන්නෙමි திருடனை போல் வருவேன். කියන්න. මා නුඹ කරා කොයි පැය එනවා ඇද්දැයි කියා නුඹ නොදැනම සිටිනවා ඇත. එහෙත් තමන්ගේ වස්ත්‍ර කිලුටු කර නොගත් එහෙත් තමාගේ වස්ත්‍ර කිලිටු කර නොගත් ස්වල්ප දෙනෙක් ස්වල්ප දෙනෙක් සරදෙසේ නුඹට සිටිති. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා தேவன் சொல்லுகிறார், ඔච්චර නින්දෙන් ඉන්න උඹලා අතර ඉන්නවා බං තමන්ගේ ධර්මිෂ්ඨ මේ වස්ත්‍රය ඇවිල්ලා இந்த வஸ்திரங்கள் எதை குறிக்கிறது? ආත්මිකව මේ වස්ත්‍රය ඇවිල්ලා ධර්මිෂ්ඨකම සහ ශුද්ධකම. இந்த வஸ்திரம் நீதியையும் பரிசுத்தத்தையும் குறிக்கிறது. හරිද? මේ වස්ත්‍ර මොනවාද අදහස් කරන්නේ? இந்த வஸ்திரங்கள் எதை குறிக்கிறது? ධර්මිෂ්ඨකම හා நீதியையும் ඔක්කොම කියන්නේ ධර්මිෂ්ඨකමත් ශුද්ධකමත් right நீதியையும் பரிசுத்தத்தையும் குறிக்கிறது. ඔවුන් වටින්නන් නිසා සුදු ඇඳුමෙන් මා සමග ඇවිදිනවා ඇත. ඔව් ජය- දෙවියන් වහන්සේ කියනවා වටිනවා தேவன் சொல்லுகிறார், அவர்கள் பெருமதியுள்ளவர்கள். මාත් එක්ක කොහෙද ඇවිදින්නේ? அவர் என்னோடு எங்கே இருப்பார்கள்? කොහෙද ඇවිදින්නේ? எங்கே இருப்பார்கள்? ස්වර්ගේ. பரலோகத்திலே. කියන්න. ජයගන්නා නම් මෙසේ සුදු වස්ත්‍රයෙන් පළවදුණු ලැබේ. ඔහුගේ නම ජීවන පොතේ කිසිසේත් මකා නොහැර මාගේ පියාණන් වහන්සේද උන්වහන්සේගේ දූතයන්ද ඉදිරියේ ඔවුන්ගේ නාමය පිළිගන්නෙමි. பாஸ்டர், මෙතන තව එකක් ලියනවා. இந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு காரியம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ජීවන පොතේ නම මැකෙනවා කියන්නේ ஜீவ புஸ்தகத்திலே பெயர் கிறுக்கி போடப்படும் என்று சொன்னால் ඇත්ත. உண்மைதான். ජීවන පොතේ නම මැකෙනවලු.
ஜீவ புஸ்தகத்திலே பேர் கிறுக்கி போடப்படுமே ஆனால் එතකොට අනිවාර්යෙන් නෑ අනිවාර්යෙන් ස්වර්ගයට යන්නේ නෑ ඔබ. அது அப்பொழுது நிச்சயமாக கிறுக்க போடப்பட்டால் நிச்சயமாக பரலோகம் ඔබගේ செல்ல மாட்டீர்கள். ගැලවීමට ඔබින ජීවිතයක් ඔබ ගත කරොත් විතරයි. உங்கள் ரட்சிப்புக்கு ஏதுவான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்ந்தால் மாத்திரமே. තේරෙනවද? ඔගොල්ලන්ගේ ගැලවීමට உங்கள் ரட்சிப்புக்கு ඔබින ජීවිතයක් ගත කරොත් ஏற்ற විතරයි. வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் மாத்திரமே ඔගොල්ලෝ ස්වර්ගයට நீங்கள் பரலோகத்திற்கு යන්නේ. போவீர்கள். නැත්තම් ජීවන පොතේ ලියවෙච්ච නම இல்லாவிட்டால் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்ட பேர் கிறுக்கி போடப்பட்டு விடும். කැපෙනවා. வெட்டி போடப்பட்டு விடும். හරිද? කැපෙනවා. கிறுக்கி போடப்பட்டு ඉස්සර අපි ඉස්කෝලේ යද්දි ටීචර්ස්ලා අපිට කියලා දුන්නා. எங்கள் ஆசிரியர்கள் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த காரணம் කුරුටු ගහන්න එපා. கிறுக்கி போட வேண்டாம். මොනවද කරන්න ඕනේ? என்ன செய்ய வேண்டும்? එක ඉරකින් කපන්න. ஒரு கோட்டினாலே வெட்டி விடுங்கள். හරි? ඒ වගේ அது போல ඔබගේ ජීවිතේ ගැලවීමට ඔබින ජීවිතයක් නැති වුණොත් உங்கள் வாழ்க்கை ரட்சிப்புக்கு ஏதுவான வாழ்க்கையா இல்லாவிட்டால் එක ඉරකින් කැපෙනවා. ஒரு கோட்டினாலே வெட்டி போடப்படுகிறது. ඊට පස්සේ அதுக்கு பிறகு දන ගහලා முழங்கால் படிட்டு පෙරලිලා புரண்டு ඌතියලා கூச்சலிட்டு කරුණාව ඉල්ලලා கிருபை வேண்டி අඬලා அழுது ඒ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා அந்த நேரத்தில் எதிர்பார்க்க வேண்டாம். அந்த நேரத்தில் தேவன் வந்து "උම්මා එකක් දෙයි" කියලා. உங்களை கட்டிப்பிடித்து முத்தமிடுவார் என்று. තේරුණාද? ඔළුව අත කාලා ඒ වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේ "උම්මා එකක් දෙන්නේ නැහැ." அந்த நேரத்தில் உங்களை கட்டிப்பிடித்து தேவன் முத்தமிட மாட்டார். මං කිව්වා උඹට. කියයි දෙවියන් වහන්සේ. நான் சொன்னேனே என்று சொல்லுவார். ඒ නිසා அதனாலே ඇහැරෙන්න விழித்துக் கொள்ளுங்கள். ඇහැරිලා ඉන්න ආත්මිකව ஆவிக்குரிய ரீதியிலே விழித்திருங்கள். ළඟයි කෙනෙක් නිදා ගන්නවා දැක්කම තට්ටු කරලා කියන්න ඇහැරෙන්න කියලා. அருகில் யாராவது தூங்குவார்கள் ஆனால் அவர்களை தட்டி எழுப்புங்கள். හරි? කියන්න ඇහැරෙන්න. சொல்லுங்கள் விழித்துக் கொள்ளுங்கள். නිදා ගන්න එපා. தூங்க வேண்டாம். ආත්මිකව නිදා ගන්න එපා. ஆவிக்குரிய ரீதியிலே தூங்க வேண்டாம். යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා යනකම් ඔබට නිදාගෙන ඉන්න වෙයි. இயேசுவானவர் வந்து செல்லும் மட்டுமாய் நீங்கள் நித்திரையிலே இருப்பீர்கள். ඇහැරෙන්න. விழித்துக் கொள்ளுங்கள். තේරෙනවද? සභාවට යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ இந்த சபைக்கு தேவன் சொல்லுகிற காரியம் ඇහැරිලා ඉන්න. விழித்திருங்கள். නිදා ගන්න එපා. நித்திரை கொள்ளாதிருங்கள். කියවන්න පල්ලෙහාට. ආත්මයන් වහන්සේ සභාවට කියන දේ කන් ඇත්තේ අසාවා. right. හරිද? මේ තියතර සභාව තුලින් இந்த சர்தை சபை සද්දේ கூட සභාව තුලින් දෙවියන් වහන්සේ தேவன் මෙහෙමයි අපිට කතා කරන්නේ. இவ்வாறு தான் எங்களோடு பேசுகிறார். right? ආත්මිකත්වයට නැත්තම් ගැලවීම නැමැති වස්ත්‍රයට ඔබින ජීවිතයක් අපි ගත කරන්න ඕන. ரட்சிப்பு என்ற வஸ்திரத்திற்கான ஏற்ற வாழ்க்கை நாங்கள் வாழ வேண்டும். හරිද? අපි වෙඩින් ෆ්‍රොක් එකක් නැත්තම් වෙඩින් ඇඳුමක් ඇඳගෙන අපි මලගෙවල් වල යනවද? நாங்கள் திருமணத்திற்கு ஒரு ஆடை திருமணத்தில் அணிவது போல ஒரு ஆடை அணிந்து ஒரு නේද? சித்த வீட்டுக்கு හොඳ செல்வோமா? ලස්සනට දිලිසි මලගෙවල් වල යනවද? நன்றாய் மின்னிக்கொண்டு நாங்கள் ஒரு ඒකට சித்த வீட்டுக்கு செல்வோமா? ඔබින ඇඳුමක් තියෙනවා. அதற்கென்று சரியான ஒரு ஆடை කොහේ இருக்கிறது. හරි සුදට සුදේ ඇඳගෙන මේ මගුල් ගෙදරකට යනවද? எங்கேயாவது வெள்ளையாய் உடுத்திக் கொண்டு ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு செல்வோமா? නෑ. இல்லை. කොච්චරද දිලිසෙන්න පුළුවන් එච්චර දිලිසිලා තමයි යන්නේ මගුල් ගෙදර. எவ்வளவு எங்களால் மின்ன முடியுமோ அவ்வளவு நாங்கள் ஜொலித்துக் கொண்டு தான் ஒரு திருமண வீட்டுக்கு செல்வோம். තේරෙනවද? ඒ නිසා ඔබට ගැලවීමේ වස්ත්‍රයක් ලැබිලා තියෙනවා. அதனால உங்களுக்கு ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் கிடைத்திருக்கிறது. ඒකට ඔබින ජීවිතයක් ඔබ තුල තියෙනවා. அதுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை உங்களுக்குள் இருக்க கடவுதா. ඒකට ඔබින ස්වභාවයක් ඔබ තුල තියෙනවා. அதுக்கு ஏற்ற ஒரு சுபாவம் உங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும். තේරෙනවද? புரிகிறதா? right.